عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يتكبراتشو يا الله بارياوش يا الله سبحانه وتعالى فقعدوا كهونا نستوساتشو مفلقوا بموت زوريانو. الله سبحانه وتعالى قرآن لاي نفسي تبالج بمولو موتن تكأمسال لجلال الله سبحانه وتعالى زاري موتن يرسان سميتاتشننا شيطانن يتكتل دنيا لاي سمت انقبتن أخيراتشن يرسان بسات لاي نقنيالن. الله سبحانه وتعالى يزن اللاتشو باريوشو سيكارو وإنما توفون أجوركم من داتشن يمتمن الدوت يوم القيامة يقيامك أنه فمن زحزي عن النار كجهنب نسعى يوطع وادخل الجنة جنة لمقبات اطع يدرسو فقد فاز برقت كمي فراو نجر نجاوتوال امي فلقو النجر اقينتوال إلى الله سبحانه وتعالى. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يتي كربيتو عالم بلو مالت منم عدلتشم يمشنقيا عالم بتهون انجيل على الله سبحانه وتعالى. بل إلام يقرآن انكس لا يسم بتهونو إلى الله سبحانه وتعالى. يدرككم الموت موت ያገኛችኋል ይላል። ወለው ኩንቱም ፊ ቡሩጅ ሙሸየደ በተገነባ ግንብ ውስጥ እንኳን ብትሆኑ ሞት ያገኛችኋል። ሞት የሚባለው ነገር ለማንም አይቀርም፣ ነፍስ ያለው በሙሉ ይሞታል እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በሲንዛኢቀቱል መውት እያንዳንዷ ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች። ወነብሉኩም ቢሸሪ ወልኸይር በኸይርም በሸርም እንፈትናችኋለን። فتنة فتنة وإلينا ترجعون ودنيام تملسالاچو مملساچو يمايقرنو إلى الله سبحانه وتعالى. بل إلام القرآن انقصل النبي عليه الصلاة والسلام من إلاچو كميت أنتم تموتال وإنهم ميتون النسم يموتالو ثم إنكم أنت يوم القيامة يقياما كان عند ربكم جيتاچو زند تختصمون تكراكرالاچو عليها فان دنيا لا يال بمولو أفينو إلى الله سبحانه وتعالى. ويبقى يكرال وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا الله سبحانه وتعالى فيت بيتشانو يميكرو ليلاو هلو موتن يكمسال إلى الله سبحانه وتعالى. مما رزقناكم إنيا كلقسناچو من قبل أن يأتي أحدكم الموت عنداچون موت متو كما يزو بفيت سيساين لقسو إلال فيقول كذابوها لا ميلال ربي جيتاي لولا أخرتني بتازقين إلى أجل قريب يتوسن جزي بستين فأشدك صدقان مسطالو واكم من الصالحين كدغاغ ባሮችህም ሆናለው ብሎ ይላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይለዋል? ولا يؤخر الله نفسا አንድችን ነፍስ እኮ ወደ ኋላ አያዘገያትም اذا جاء اجلها ቀነቀጠሯ በደረሰ ሰዓት والله الله Subhanahu Wa Ta'ala خبير بما تعملون በምትሰሩት ስራ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የሰው ልጆች ድህነትን እየፈሩ በሽታን እየፈሩ መሞትን እየፈሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረስቶ ሐዋ ላይ እየተንቀሳቀሱ ያሉበት ሰዓት ነው ያለ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካዘነላቸውና ከጠበቃቸው ባሪዎቹ ውጭ በእንጻ መፎካከር፣ በልጅ መፎካከር፣ በዘር መፎካከር፣ በተለያዩ ነገሮች መፎካከር ውስጥ ተገብቶ አብዛኛው ሰው አኺራውን የረሳበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ቁርአኑ ላይ ያወሳናል። በሌላም የቁርአን አንቀጽ ላይ ምን ይላል? ከለዚ ያ ጌታ ላቀ ቢየዲል ሙልክ ንግስና በእጁ የሆነው ጌታ وهو على كل شيء قدير እሱ በሁሉ ነገር ቻይ የሆነ ጌታ ነው። الذي خلق الموت موتن የፈጠረ والحياة እንደዚሁም ደግሞ ህይወትንም ليبلوكم ሊፈትናችሁ أيكم أحسن عملا የትኞቹ ናችሁ በጎን ስራ የምትሰሩ وهو العزيز الغفور እሱ አሸናፊና ማሪ የሆነ ጌታ ነው ይላል። እንዲሁም ደግሞ በሌላም የቁርአን አንቀጽ ተራቂ ቀነቀጠሮ በደረሰ ሰዓት وقيل من راق من ነው የሚያድነው ይባላል። ወዘነ እሱም ያረጋግጣል أنه الفراق እቺን ዱንያ እንደሚሰናበታትና ሞት ከች እንዳለበት ያረጋግጣል። ወልተፈት ይሳቅ ቢሳቅ እንዲሁም ደግሞ ታፋ ከታፋ ጋር በሚተሻሽበት ጊዜ ይላል ጭንቁ በበረታበት ሰዓት ሩሁ ልትወጣ ጭንቅ ውስጥ በገባበት ሰዓት ኢላ ረቢከ የውመዲን المساق ዛሬማ ወደ ጌታ የምትነዳበት ቀን ነው ይባላል። ፈላ ሸደቀ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላመነም ወላ ሰላ አልሰገደም ወላኪን ነገር ግን ከዘበ አስተባበለ ወተወላ ዞር አለ ثم ذهب الى اهله يتمطى ወደ ቤተሰቦቹም
እየተኩራራ ሄደ ማን አለብኝ በሚል ነፍስያውን ሸይጣኑን ስሜቱን ተከትሎ ለአላህ እጅግር ሳይሰጥ ቀርቶ ወደ ቤተሰቦቹም እየተኩራራ ሄደ ይላል አውላ ለከ ፈአውላ ይሻልሃል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثم አውላ ለከ ፈአውላ ይሻልሃል አየሕሰቡ الانسان የሰው ልጅ ይገምታል እንዴ አዩትረከ ሱዳ ልቅ ተደርጎ ሚተው ይመስላል አለም የኩኑ ጥፈተን ሚመን ይምና ከመን የተገኘ ከፈሳሽ የተገኘ ግኝት አይደለምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثم كان علقة فخلق فسوى ከዛ በኋላ የረጋ ደም ሆነ ይላል فخلق فسوى ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውቦ ፈጠረው فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ከዛ በኋላም ጥንዶች አደረገ ከወንድም ከሴትም አለይሰ ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ከሌለበት ያስገኘው ነው ጌታ ገድሎ መቀስቀስ ይከብደዋልን አይከብደውም ስለዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልትቃረቡ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልትሸሹ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረጃ ልታደርጉ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልትቃረቡ ይገባችኋል ይህንን ውለታ ውሎላችሁ ሲያበቃ አኺራችሁን ልትረሱ አይገባችሁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲኩራራና እንዲሁም ደግሞ ምን አለብኝ ብሎ ሲዞር እንደነበረውና አምባገነን እንደነበረው ሰውዬ እንዳትሆኑ እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ እንዳላመነው በመጨረሻው ቀን እንዳላመነው በሂሳብ እንዳላመነው በጀነት በጀሃነም እንዳላመነው በቂያማ ቀን ሚዛን እንዳላመነው ሙቶ ተቀስቅሶ አላህ ፊት ቀርቦ ሂሳብ እንደሚደረግ እንዳላመነው ሰውዬ እንዳትሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሌላችሁበት ያስገኛችሁ የሆነ ጌታ ነውና ለሱ እጅግር ልሰጡት ይገባል ጎንበስ ቀና ልትሉለት ይገባል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሮን የነበሩ ሰዎች ቀብር ውስጥ ወስደን ስናስገባቸው ከንፈር መምጠጥ ብቻ ሳይሆን እኛም ሂደን እዛ ውስጥ ለምንገባባት ለቂያማ ቀን ለቀብራችን ለሂሳባችን ዝግጅት ማድረጉ ነው የሚጠቅመን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያየ የቁርአን አንቀጹ ላይ እየመከረን ነው የሰው ልጆች ዛሬ ከበሽታ ለመዳን የተለያየ ህክምና እያደረጉ ነው አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ገንዘብ ከሌላቸው ከዘመድ አዝማድ ፈልጎ ህክምና እያደረጉ ነው ከሰው ልጆች መደረግ ያለበት ድጋፍ ተደርጎላቸው ህክምና እያገኙ ነው ከቂያማ ቀን ውርደት የሚዳነው ጀነት የሚገባው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ በመታዘዝ የነብዩን አለይሂ ሰላት ወሰላም መንገድ አጥብቆ በመያዝ የሰሃቦችን ፈለግ በመከተል ነውና ይህንን ያደረጋችሁ ነፍሳችሁን ከጀሃነም እሳት ነፃ አውጧት ይላል በሌላም የቁርአን አንቀጽ ላይ ምን ይላል አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ይላል ቁ አንፉሰኩም ነፍሳችሁን ጠብቋት ወአህሊኩም እንዲሁም ቤተሰቦቻችሁንም ጠብቁ ከምን ናራ ከጀሃነም እሳት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወቁዱሃ الناس والحجاره የጀሃነም እሳት ሚባለው ዛሬ እንደ ኮሮና ቫይረስ ተላይ ህክምና ተደርጎ ለውጥ የሚገኝበትና እረፍት የሚገኝበት አይደለም ወቁዱሃ الناس والحجاره የጀሃነም መቀጣጣያዋ የሰው ልጅና ድንጋይ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عليها ጀሃነም ውስጥ ይላል መላእክቱን መላእክቶች አሉ ቁጡ የሆኑ ሽዳዱን ጉርቱ የሆኑ لا يعصون الله ما امرهم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዛቸውን የማያምፁ የሚፈጽሙ የሆኑ መላእክቶች አሉበት ይላል ወይፈعلون ما يؤمرون የሚታዘዙ የሆኑ መላእክቶች ያሉባት የሆነችዋ መቀጣጣያዋ ከሰው ልጅና ከድንጋይ የሆነችዋን ጀሃነም ተጠንቅቋት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ አለይሂ ሰላት ወሰላም በተለያየ ሐዲሳቸው ላይ አኺራችንን እንዳንረሳ በዱንያ መርከብ ውስጥ ገብተን ተሳፍረን ሁለቱም አገራችን የከሰረ እንዳይሆን ነብዩ አለይሂ ሰላት ወሰላም አበክሮ ሲመክሩን ነበር ሰሃቦችም ከነብዩ አለይሂ ሰላት ወሰላም የሰሙትን ምክር ሲያስተላልፉና ሲለግሱ ነበር ተዓቢዮችም በዱንያ መርከብ ውስጥ ገብተን ተሳፍረን አኺራችን እንዳንረሳ የምንረግጠውን ቦታ ያለማወቅ ደረጃ ከመድረስ የምንናገረው ንግግር ወደ አለማወቅ ደረጃ ከመድረስ በገንዘብ ሰክሮ አኺራን መርሳትን መጠንቀቅ እንዳለብን የአላህ ደጋግ ባሪያዎቹ እየመከሩና እየገሰጹ እዚህ ደረጃ ደርሰናል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም ቁርአንን ልንረሳ አይገባም
ሐዲስን ልንረሳ አይገባም የነብዩን አለይሂ ሰላት ወሰላም መንገድ አጥብቆ መያዝን ልንረሳ አይገባም ለአኺራ ዝግጅት ከማድረግ ልንዘናጋ አይገባም በዱንያ ልንሸነገል አይገባም በዱንያ ተሸንግለን የአላህ Subhanahu wa Ta'ala ትእዛዝ ልንረሳ አይገባም አባ ሁረይራ በዘገቡት ሐዲስ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መልእክተኛ አሉ አክሲሩ አብዙ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላት ወሰላም ዚክራ ሐዲም ለዛት ያቺ ጥፍጥና ቆራጭ የሆነችዋን ሞትን አስታውሱ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሞትን ያስታወሱ ከንፈርን መምጠጥ ምግብን መተው ስራን መስራት መተው ሳይሆን የተፈለገበት ሞትን ማስታወስ ለአኺራ ዝግጅት ለማድረግ ይረዳልና በዱንያ ላለመሸወድ በዘርና በጎሳ ከመፎከር ላለመሸወድ የተለያዩ ፍኩክሮችና ሙግቶች ውስጥ ተገብቶ አኺራን ላለመርሳት ይጠቅማልና አክሲሩ ዚክራ ሐዲም ለዛት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐድም የምታደርግ ጥፍጥናን አመድ የምታደርግ የሆነችዋን ሞትን አስታውሱ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላም ዘገባ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አክሲሩ ዚክራ ሐዲም ለዛት ጥፍጥና ቆራጭ የሆነችዋን ሞት አስታውሱ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ ይህ ሞት ማስታወስ የሚባለው ነገር ሰሃቦች ዘንድ የነበረው ግንዛቤና እኛ ጋር የነበረው ግንዛቤ አንድ ሊሆን ይገባዋል ሰሃቦች ካነጉ ምሽትን አይጠብቁም ነበር ካመሹ ንጊትን አይጠብቁም ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መክሯቸው ገስጿቸው አስተምሯቸው ነበር የሁላችንም ጭንቀት ሊሆን የሚገባው የቀብር ጉዳይ ነው የአኺራ ጉዳይ ነው አላህ ዘንድ ራቁት የሚቆሙበት ቀን ጉዳይ ነው ሊያሳስበን የሚገባው ሊያስከጅለንና ሊያጓጓን የሚገባው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ ለማግኘት ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተከትሎ ጀነት መግባት ነው ሊያጓጓን የሚገባው እንጂ በዱንያችን ጥልቅ የሆነ አገባብ ገብተን አኺራችን ከረሳን ሁለቱም አገራችን ይበላሻል አላህን ለሚፈሩት ለቂያማ ቀን ዝግጅት ለሚያደርጉት የሁለቱንም አገር መስተንግዶ አዘጋጅቶላቸዋለን ዘውታሪ በሆነችው ዓለም ላይ ወለነጅየነሁም እንመነዳቸዋለን አጅረሁም ቢአህሰኒ ማ ካኑ ያዕመሉን ሲሰሩት ከነበረው በላይ አድርገን እንመነዳቸዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አረض عن ذكሪ ከኔ ምክር ዞር ያሉ ሰዎች فإن له معيشة دنكا ጭንቅ የሆነ ኑሮ አለለት ምናልባት የዘሩ ብዛት ሊበዛ ይችላል የህንጻው ብዛት ሊበዛ ይችላል የምላሱ ጥፍጥና የበረታ ሊሆን ይችላል ከዙራው ላይ ያሉ ከለላ የሚያደርጉለት የሰዎች ብዛት ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ጭንቅ የሆነ ኑሮን እናኖረዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚለብሰው ልብስ አይደሰትም በሚኖረው አናኖር ደስተኛ ሆኖ አይኖርም ሁሌ ጭንቅ የሆነ ኑሮ ይኖራል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወነሕሹሩሁ የውመል ቂያመቲ አዕማ የቂያማም ቀን እውር አድርገን እንቀሰቅሰዋለን ይላል የሰው ልጆች ነፍሲ በሚሉበት ወንድና ሴት ትንሽ ትልቅ አረብ አጀም ሳይባል አንድ ሜዳ ላይ ራቁታቸው በሚቀሰቀሱበት በሆነው ቀን ወነሕሹሩሁ የውመል ቂያመቲ አዕማ የቂያማ ቀን እውር አድርገን እንቀሰቅሰዋለን ቃለ ረቢ ሱም ይላል ሊማ ሐሸሩተኒ አዕማ ጌታዬ ለምን እውር አድርገህ ቀሰቀስከኝ ይላል ቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይለዋል ከዛሊከ አተትከ አያቱና ፈነሲእታ ወከዛሊከ اليوم تنسى ልክ እንደዚሁ አንቀጻችን መጣልህ ረሳሃት ወከዛሊከ اليوم تنسى ዛሬ አንተም እንደዚሁ ትረሳለህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አኺራቸውን የረሱ ሰዎች ሙቶ መቀስቀስን ሚዛንን ራቁት መቆምን ጀነት ጀሃነምን አስታውሶ እስቲዕዳድ የማያደርጉ ሰዎች ጋፊል የሆኑ ሰዎች ቀልባቸው በዱንያ ጭንቀት የተሞላ ለአኺራ ምንም አይነት ቦታ የሌላቸው ሰዎች የሚረግጡትን ቦታ የማያውቁ ሰዎች የሚናገሩትን የማያውቁ ሰዎች ወዳቸው ውስጥ የሚያስገቡትን የማያውቁ ሰዎች የሚመለከቱትን የማያውቁ ሰዎች ሐራምና ሐላል ለይቶ የማያውቁ ሰዎች እንስሳ እንደሚነዳው የሚነዱ ሰዎች የቂያማ ቀን ውርደት ይጠብቃቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ከቂያማ ቀን ውርደት ነጃ ለመውጣት ጀነትን ለማግኘት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘውን መታዘዝ የከለከለውን መከልከል ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብይ እንደሆኑ አምኖ ተቀብሎ ያስተላለፉልንን መልእክት ባዘዙት አይነት ተቀብለን እስካልሰራን ሰሃቦች ደግሞ ሲሰሩት እንደነበረው ተከተለን ካልሰራን የቂያማ ቀን ውርደት ይገጥመናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱል መልእክተኛውን
የሚቃረን ሚን ባዕድ ማ ተበየነ ለሁል ሁዳ ቀናቸው መንገድ ግልጽ ከሆነለት በኋላ ንወሊሂ ማ ተወላ በዞረበት እናዞረዋለን ወንስሊሂ ጀሃነም ወሳአት መሲራ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀሃነምን እናስገባዋለን ጀሃነም መግባት ምንኛ የከፋ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛሬ የሰው ልጆች ኮሮና ቫይረስን እየፈሩ ነው ድህነትን እየፈሩ ነው ከሀገር መባረርን እየፈሩ ነው ሰዎች ዘንድ መገለልን እየፈሩ ነው በበሽታ መያዝ አካል መግደልን ያለ ማግባትን አግብቶም ያለ መውለድን ወልዶ ልጅ የመሞትን እያንዳንዱ ነገር ውስጥ ስጋት ገብተው ይኖራሉ ልንዘጋጅለት ሌት ተቀን ወደ አላህ ልናለቅስለት በሁሉም ትእዛዛቶች ልንጸና የሚገባለት ጉዳይ ቢኖር ምንድነው የአላህን ውዴታ አግኝቶ ከጀሃነም እሳት ነፃ ወጥቶ ጀነት ለመግባት ነው እሽቅድድም ልናደርግ የሚገባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وفي ذلك فليتنافس المتنافسون እሽቅድድም አድራጊዎች ይሽቀዳደሙ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያቶችንም አላህም ነብያቶቹ እኮ አላህ ካኑ ነበሩ ይሳሪዑና ይሽቀዳደሙ ነበር ፊል ኸይራት ኸይር ስራዎችን አጠቃላይ በመስራት እሽቅድድም ያደርጉ ነበር ወይድዑናና ይጠሩንም ነበር ረገበን ከጅሎ ወረሐበን ፈርቶ ወካኑ ለና ኻሺኢን እኛንም የፈሩ ነበሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብያቶች ባህሪ የሳሊሆች ባህሪ አላህ ከሰጣቸው ሲሳይ ይሰጣሉ ኸይርን ይናገራሉ ዳዕዋ ያደርጋሉ ወደ ኸይር ያመላክታሉ ቀልባቸው አደርቅም ዝክርን ይላሉ ሰደቃ ይሰጣሉ ዝምድናን ይቀጥላሉ ከመጥፎ ይከለክላሉ ተልቢስ አድርጎ አይሄዱም ለአላህ ቃልና ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ታማኝ ናቸው ውስጣቸው ውጫቸውም አንድ ነው ውጭ የሚናገሩትና ውስጣቸው የሚያስቡት የተለያየ አይደለም አላህን የሚፈሩ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያቶች አላህን ከጅሎም ፈርቶም ይጠሩት ነበር ኸይር ስራም ላይ እሽቅድድም ያደርጉ ነበር ለኛም ፈሪ ነበሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሁም ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀብርን ዚያራ አድርጉ ለወንዶች የቀብር ዚያራ ማድረግ ተፈቅዷል ሽርክያት በሌለበት የቀብር አፈር በመብላት የሌለበት በርሶ ገብቻለሁ ብሎ እዛ ሄዶ ተደፍቶ አፈር ይዞ መምጣት የሌለበት አኺራን ለማስታወስ የሚሆንን ዚያራ አድርጉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዛሬ የሰው ልጆች ቀብርን አፈር ይበላሉ ቀብር ላይ ጧፍ ያደርጋሉ ቀብር ላይ ይደፋሉ ቀብር ውስጥ ገብቶ አፈር የተደፋባቸው ድንጋይ ተጨምሮ የተደረደረባቸው ሰዎች ላይ ሂዶ ይሰግዳሉ ጎንበስ ቀና ይላሉ ይወጣሉ ይወርዳሉ ይጠራሉ ያዙን ይላሉ ብዙ ነገሮችን ይቀባጥራሉ በአላህ ላይ ይዋሻሉ በነብዩ ላይ ይዋሻሉ በሙእሚኖች ላይ ይዋሻሉ በእምነታቸው ላይ ታማኝ አይደሉም እንዲህ አይነት ዚያራ ሳይሆን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዙሩ القبور تذكركم الاخره ቀብርን ዚያራ አድርጉ አኺራን ታስታውሳችኋለች አሉ ዛሬ የሰው ልጆች ቀብርም ሂዶ ስልክ ያወራሉ አላግባብ የሆነ ወሬዎችን ያወራሉ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ይጮሃሉ ቀብር ላይ ይረማመዳሉ እነሱ ቀብር ይዞት የሄዱት ሰውዬ ብቻ ላይ ሞት የተፈረደና ወደ አኺራ የሚሄደው እሱ ብቻ ይመስል አኺራንም አያስታውሱም ቀብር ላይ ሲሄዱ ጭራሽ ዱንያ ላይ ሰምጦ ይገባሉ በአሁኑ ጊዜ ያሉ ሰዎች በተቃራኒ ማለት ነው ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቀብርን ዚያራ አድርጉ አኺራን ታስታውሳችኋለች አሉ የአላህ መልእክተኛ በሌላም አብዱላህ ኢብኑ ዑመር በዘገቡት ሐዲስ ረዲየላሁ ዐንሁማ አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና ቃል አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ይላል አኸዘ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ያዙ ይላል ቢመንኪበያ ትከሻዬን ያዙ ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فقال كذا مالو نبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب دنيا لا لك عند انقدا هنا قالت نبي عليه الصلاة والسلام انقدا يهدبت بوتا لا تمچاشتو አይቀመጥም ወደ ቤተሰቦቹ ለመመለስ ዝግጅት ያደርጋል የሄደበትን ጉዳይ ፈጽሞ ቶሎ ብሎ ወደ ቤተሰቦቹ ሊመጣ ዝግጅት ያደርጋል እንዲህ አይነት ሰው ሁን አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዱንያ ብሎ ማለት ሙእሚኖች ተረጋግተው የሚቀመጡባት ኡፍ የሚሉባት አገር አይደለችም የሚፈልጉትን ነገር የሚያገኙባት አገር አይደለችም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ፈጽሙ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዝ ፈጽሙ የሰሃቦችን መንገድ ተከትሎ ስሜታቸውን ገቶ ኸይር ስራን ሰርቶ ሚሸጋገሩባት የሆነች አገር ነችና ዱንያ ላይ ስትኖር እንደ እንግዳ ሁን አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አው አቢር ሰቢል ወይንም ደግሞ መንገድ እንደሚያቋርጥ ሰው ሁን አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መንገድ የሚያቋርጥ ሰው ለመንገድ የሚሆነውን አስቤዛ ነው የሚይዘውና ከአቅም በላይ የሆነ ዝግጅትን አያደርግምና ዱንያ ላይ ሰምጦ አይገባምና እንዲህ አይነት ሰው ሁን አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወካነ ኢብኑ ዑመርም ነበረ يقول ይነበረ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምክር ጫና አድርጎበት ከዛ በኋላ ነበር አብዱላህ ኢብኑ ዑመር يقول ይነበር ዛሬኛ ቁርአን ይቀራል ሐዲስ ይነገራል ሰሃቦች ሲሰሩት የነበረው እንዲህ ነበር ከአላህ ጋር የነበራቸው አላቃ እንዲህ ነበር ተብሎ ሲነገር አይገብ ቁሉቡሁም እንደተባለው ቀልባቸው ደረቀች ወከثير منهم فاسقون አብዛኞቻቸው ሙጅሪሞች ናቸው እንዳለው ቁርአን ይነገራል ሐዲስ
ይነገራል የሰሃቦቹ ባህሪ ይነገራል ሲሰሩት እንዴት እንደነበረ ይነገራል አይገባንም ዱንያን መሰብሰብ ነው ማከማቸት ነው ወለድ መብላት ነው ወደ ዝሙት የሚወስዱ መንገዶችን መጠቀም ነው መጥፎ መናገር ነው ሰዎችን ማማት ነው ሰዎች ላይ ድንበር ማለፍ ነው ገንዘብን ባንክ ላይ አስገብቶ ማስቀመጥ ማከማቸት ነው አይገባንም እነዛ ቀልባቸው የደረቀች ሰዎች አይገባቸውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህንን ምክር ካስተላለፉለት በኋላ የቆሊን ነበር ኢዛ አምሰይተ ካመሸክ فلا تنتظر الصباح ንጋትን እንዳትጠብቅ ይነጋልኛል ብለህ እንዳትጠብቅ የሰው ልጆች ብርድ ልብሳቸው ውስጥ ባሉበት ሰዓት እየሞቱ ነው ምግብ እየበሉ ውሃ እየጠጡ እየሞቱ ነው በሰላም ውሎ ማታ ሙቶ እየተገኙ ነው ስለዚህ ካመሸህ ንግትን እንዳትጠብቅ ይላል ወይዛ አስባህታ እንዲሁም ደግሞ ካነጋ فلا تنتظر المساء ምሽትን እንዳትጠብቅ ይመሽልኛል ሌሊቱን አገኘዋለሁ ብለህ እንዳትጠብቅ ምን አድርግ ወخذ ያዝ من صحتك በጤናህ ጊዜ ጤና ሁሌ ካንተ ጋር አብሮ አይቆይም በሽታ ይመጣል እርጅና ይመጣል መመልከት የማይቻልበት ሰዓት ይመጣል መስማት የማይቻልበት ሰዓት ይመጣል ቆሞ መስገድ የማይቻልበት ሰዓት ይመጣል መናገር የማይቻልበት ሰዓት ይመጣል ያለው ገንዘብ ሰደቃ ማድረግ ማችልበት ሰዓት ላይ ይደርስብሃል ሐጅ ማድረግ ብትፈልግ ሐጅ ማድረግ ማችልበት ሰዓት ይመጣል ዑምራ ማድረግ ብትፈልግ ዑምራ ማድረግ ማችልበት ሰዓት ይመጣል ወخذ ያዝ من شحتك በጤንነት ጊዜ ለመረዲካ በሽታ ሲመጣ ለበሽታክ ያዝ ነበር ومن حياتك እንዲሁም ደግሞ በህይወትህ ያዝ لموتك ከሞት በኋላ ላለው ሀገር ዝግጅት አድርግ ይል ነበር አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ወንድሞቼ እህቶቼ እናቶቼ አባቶቼ ይህቺ ዱንያ ጠፊ ነች ዱንያን የጠገባት የለም የጠገበ ታሪክ የሚያቀው የለም ዱንያን የሰው ልጆች እየፈለጉ ለዱንያ እሪ እያሉ ወደ ዱንያ እየተሽቀዳደሙ ዱንያን ኮቴ ለኮቴ እየተከተሏት ነው ወደ አኺራ የሚሄዱት ዱንያ አይጠገብም የሰው ልጅ የሚበላው የሚለብሰው ለዕለቱ የሚሆነውን ነገር ካገኘ ለአኺራው ዝግጅት ሊያደርግ ይገባዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈራ ይገባዋል በሐራም መከሰብ የለበትም ሐራም መናገር የለበትም ሐራም መመልከትም የለበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምጾ በሐራም ገንዘብን መፈለግ የለበትም ሆድ ውስጥ የሚገባው ማወቅ አለበት የሚለብሰውን ልብስ ከየት እንደመጣ ማወቅ አለበት የሚናገረው ንግግር የቂያማ ቀን አላህ ዘንድ እጠየቅበታለሁ አልጠየቅበትም አላህ ዘንድ ያስወቅሰኛል አያስወቅሰኝም የሚለውን ነገር ማጣራት መቻል አለበት በሌላም ሐዲስ ዛረ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብረ ኡሚሂ የናታቸውን ቀብር ዚያራ አደረጉ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈበካ አለቀሱ ወአብካ መን ሐውለሁ እዙራቸው ላይ የነበሩ ሰሃቦችንም አስለቀሱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقال ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ استأذنت ربي ጌታዬን ፍቃድ ጠየቅኩኝ አይ አስተግፊረ ለሃ استغفار ላደርግላት ጠየቅኩኝ فلم يؤذن لي ለኔ አልተፈቀደልኝም አሉ واستأذنت في ان ازور قبرها ቀብሯን ዚያራ ላደርግ ጠየቅኩኝ ጌታዬን فأذن لي ለኔ ተፈቀደልኝ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فزوروا القبور ቀብሮችን ዚያራ አድርጉ فإنها تذكركم الموت ሞትን ታስታውሳችኋለች አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሞት ማስታወስ ብሎ ማለት ሞት አለው ብሎ መናገር ወይንም ደግሞ የሰው ልጆች ሲሞቱ ከንፈርን መምጠት ብቻ ሳይሆን ለሞት መዘጋጀት ሞትማ እንስሳዎችን ሊታረዱ ሲቀርቡ ቢላዋ ሲዘጋጅ ለማምለጥ ይሞክራሉ ሞትን ይፈራሉ ይህ መፍራታቸው ይህ ስጋት ውስጥ መግባታቸው ከመታረድ አያተርፋቸው እኛ ሞትን አስታውሰን ከንፈራችን መምጠት ብቻ ሳይሆን ከሞት በኋላ ላለው ሀገር ዝግጅት ማድረግ ነው የተፈለገበት አብሮን የነበሩ እናቶቻችን አባቶቻችን ወንድሞቻችን ልጆቻችን እህቶቻችን ጎረቤቶቻችን ጥሎን ሲሄዱ እናንተ በቃ ሞት የሚባል ነገር የለባችሁም የተባልነ ይመስላል አኺራችን ከመርሳታችን የተነሳ አላህ ዘንድ ራቁት መቆምን ከመርሳታችን የተነሳ የሰው ልጆች ወደ አኺራ እየሄዱ ድንገተኛ ሞት እየበዛ አደጋዎች እየበዙ ማዕበሎች እየበዙ የመሬት መንቀጥቀጥ እየበዛ ይህን ሁሉ እያየን ለአኺራችን ዝግጅት አናደርግም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘነላቸው ባሪዎቹ ብቻ ሲቀሩ አላህ ያዘነላቸው ባሪዎቹ በደስታም በችግርም ከሰዎች ጋርም ለብቻቸውም ቀንም ለሊትም ተኝቶም ሲሄዱም ቁጭ ብሎም ሁሉም ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛ يذكرون አላህን የሚያወሱ ቂያመን በቆሙበት ወቁዑደን በተቀመጡበት ዋላ ጅኑብህም ጎናቸውም ላይ በሆኑበት ወይተፈከሩን ያስተነትናሉ ረበና ጌታችን ነው ይላሉ ማ خلقت هذا باطلا ይህንን እኮ ለባጢል አይደለም የፈጠርከው ሱብሃንከ ጥራት ይገባ ፈቂና አዛብ النار አሳማም የሆነችዋን ጀሃነም ጠብቀን ይላሉ እነዛ የአላህ ባሪያዎች የዱንያ ባሪያዎች ዱንያ መርከብ ላይ ገብቶ እየዋኙ ነው የአላህ ባሪያዎች ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለተቀን ያወሳሉ አቢ ቀታዳ በዘገቡት ሐዲስ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጠገብ ታለፈ بجنازة
ጀናዛ ተይዞ ታለፈ ቃለ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሙስተሪሑን ወሙስተራሑን የሚያርፍና የሚታረፍ ብሎ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናገሩ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን የሚያርፍና የሚታረፍበት አሉ የአላህ መልእክተኛ ምንሁ ከዚህ ጀናዛ ቃሉ ያ ረሱላህ እርሱ የአላህ መልእክተኛ ተብሎ ተጠየቁ መልሙስተራሑ ወልሙስተሪሑ ማነው የሚታረፈው ማነው የሚያርፈው ተብሎ ተጠየቁ ምንሁ ከሱ فقال አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልዓብዱል ሙእሚን የሆነ የአላህ ባሪያ አሉ يستريح من نسب الدنيا ከዱንያ ጭንቅ ይገላገላል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዱንያ ታብ ከዱንያ ወጥቶ መውረድ ከዱንያ አዛውት ከዱንያ ጣጣዎች ከፋጅሮች ስድብ ከጃሂሎች ከማይባዶች ዱንቅርና ቤት ከሰራባቸው ሰዎችም ጭቅጭቅ አላስፈላጊ ከሆኑ ከማይባኖች በሙሉ አላስፈላጊ ከሆነ ከዱንያ ታብ ይገላገላል የአላህ ባሪያ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወልዓብዱል ፋጅር ጠማማ የሆነ አላህን ያመፀ በአላህ ቃል ያላመነ በቁርአን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኛነት ያላመነ በጀሃነም በጀነት ያላመነ በቂያማ ቀን ሂሳብ ያላመነ አላህ ዘንድ ራቁቴን ቆማለሁ አላህ ዘንድ ኸይር ከሰራው ነጃ ወጣለሁ መጥፎ ከሰራው በጀሃነም እቀጣለሁ ብሎ አምኖ ለአኺራው ስራ የማይሰራ ፋጅር የሆነ ሰው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም يستريح منه العبد የአላህ ባሪያዎች እስትራሃ ረሃ ያገኛሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነዑዙ ቢላሂ ሚን هذا አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመጥፎነት ይጠብቀን የአላህ ባሪያዎችም እርፍት ያገኛሉ አሉ ወልቢላድ ሀገርም እርፍት ያገኛሉ ወሸጀር ዛፎችም እርፍት ያገኛሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደዋብ እንስሳዎችም እርፍት ያገኛሉ አሉ አንድ ሙጅሪም የሆነ ሰው በሚያመጣው ጣጣ እንስሳቶች ይጎዳሉ ምድር ትደርቃለች ዝናብ ይቆማል የተለያዩ ማሲያዎች ሲስፋፉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰማይ የሚያወርደውን rahmቱን ያቆማል ምድርም የምታበቅለው የነበረው ቡቃያ ታቆማለች የአላህ ባሪያዎችም እንስሳቶችም ዛፎችም መሬትም ሁሉ ነገር ይጎዳል አንድ ፋጅር የሆነ ሰው በሚያመጣው ጣጣ እሱ ሲወገድ ግን እነዚህ ነገራቶች በሙሉ እርፍት ያገኛሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አባ ሁረይራ በዘገቡት ሐዲስ አን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ቃል አሉ አስሪዑ አፋጥኑ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቢልጀናዘቲ ጀናዛን አፋጥኑ አሉ ወደ ቀብር ወሰዷት ቶሎ አድርሱ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ፈኢን ተኩን ሷሊሀተን ፈኸይሩን تقدمونها عليه ሳሊህ ከሆነች ለሷ ኸይር ነው የምታስቀድሟት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ልክ አላህ ይነቃሉ እነዛ ያሉ ረቡና አላህ በሐቅ ሊመለክ የሚገባው ጌታ የለም ከአላህ ውጭ ብሎ የመሰከሩ ثم استقاموا ከዛም ቀጥ ያሉ ተተነዘሉ عليهم الملائكه መላእክቶች ይወርዱላቸዋል ገርገራ ላይ ባሉበት ሰዓት አላህ ተኻፉ የምትሄዱበት ሀገር ላይ መጥፎ ነገር ይገጥመኛል ብላችሁ እንዳትሰጉ ይባላሉ ወላ ተሐዘኑ ትታችሁት የምትሄዱት ጉዳይ ደግሞ እንዳትሰጉ ይባላሉ ወአብሽሩ بالجنة التي كنتم توعدون አብሽሩ ስትቀጠሩላት በነበረችው ጀነት ተብሎ ብሳራ ይወርድላቸዋል ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ አስሪኡ بالجنازه ጀናዛን አፋጥኗል فإن تكن صالحة فخير تقدمونها ሳሊህ ከሆነች ኸይር የሆነውን ነገር ታገኛለች አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም وإن تكن غير ذلك ከሳሊህ ውጭ ከሆነች ደግሞ ፋጅር ፋሲክ ሙሽሪክ አጭበርባሪ በአላህ ላይ የሚዋሽ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ላይ የሚዋሽ ካህዲ የሆነ ሙጅሪም የሆነ ከሆነ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ፈሸሩን ተدعون عن رقابكم እጀርባችሁ ላይ ሸርን ቶሎ ታስወግዳላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተሸክማችሁት የምትሄዱት አላህን ያስቆጣ ሰው ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተቆጣበት ሰው ነውና የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም መንገድ ያልተከተለ ሰው ነውና የሰሃቦችን ፈለግ አጥብቆ ያላዘ ሰው ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተባበለ ሰው ነውና ሸርን ነው የተሸከማችሁት ከጀርባችሁ ቶሎ ትገላገሉታላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አይነት ሰው ከመሆን ይጠብቀን ሙተፈቁን አለይሂ አን አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ተዓላ عنه قال ومر بجنازة بجنازة تلف فوثني عليه خيرا طرو نجر تنجرلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا قالوا وجبت على سوستي ومر بجنازة فوثني عليه شرا فليلام جنازة تلفنا مدفو نجر توسى فقال النبي قالوا وجبت صدق اتشلت على النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله تعالى عنه على تشو لنبي عليه الصلاة والسلام مر بجنازة فأثني عليه خيرا فقلت وجبت بجنازات علف خير نجر سيوسع وجبت على من دنو على تشو ومر بجنازة بجنازات علف فأثني عليه شر نجر توسعلت فقلت وجبت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيام قالوا من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة خير يا وسعت التي ونو سوية جنة تجبي ونتشالوا نبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء
ሹሃዳኡላህ ፊል አርድ አሏቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። የሰሃቦች ምስክርነት የአህለ ሱና ሰለፊ የሆነ ሰው ምስክርነቱ ተቀባይነት አለው። ሰሃቦች ታማኞች ናቸው። ሰሃቦች አድሎች ናቸው። ሰሃቦች የአላህን ቁርአን የሚተገብሩ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስ ተቀብሎ ፈለጋቸውን የሚከተሉ ናቸው። በኸይር ሲያወሱት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጀነት ሰበተችለት አሉ የአላህ መልእክተኛ። ዛሬ የተለያዩ ፍርቃዎች ላሉበት ፍርቃ ድጋፍ ይሰጣሉ። አልፎ ተርፎ የነሱን ፍርቃ ካፊሩን ካን ቢሆን ከረዳላቸው ለካፊሩን ካን ጀነትን ይመሰክራሉ። ልክ አህባሾች ከዚህ በፊት ሲያደርጉት እንደነበረው ማለት ነው። ካዲ የሆነ ሰው ካፊር የሆነ ሰው ሲሞት 3 ሰው ከመሰከረለት የጀነት ነው ብሎ አደባባይ ላይ ወጥቶ ይናገራሉ። የጅህልና ጥግ የመጨረሻው ውጤቱ ይህ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦች ኸይር እንደነበረው በአላህ መንገድ ላይ ሲታገል እንደነበረ ለአላህ ሲታዘዝ እንደነበረ ኸይርን አወሱ። ጀነት ተገቢ ሆነች አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የፋጅር የጠማማ የሙብተዲ የሙሽሪክ ምስክርነት አላህ ዘንድ ተቀባይነት የለውም። ለምን ከተባለ አላህ ያዘዘውን አልታዘዘም፣ ነብዩን አልተከተለም። ስሜቱን ሐዋውን ገቶ ለአላህ እጅግር ያልሰጠ ሰው ምስክርነቱ ተቀባይነት የለውም። ምስክርነታቸው እርግጠኛ የሚሆነው ምስክርነታቸው ተቀባይነት የሆነው ቢመሰከርላቸውም አላህ ዘንድ ተቀባይነት የሚኖረው ትክክለኛው መንገድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ነው። ምስክርነታቸውንም ሲመሰከርናቸውም ተቀባይነት የሚኖራቸው። ዛሬ ሱፊ ለሱፊ ትመሰክራለች፣ ቀብር አምላኪ ለቀብር አምላኪ ትመሰክራለች። ጦንቃይ ቤት የሚሄድ ሰው ጦንቃይ ቤት ለሚሄድ ሰው ይመሰክራል። ጦንቃይ ለጦንቃይ ይመሰክራል። ሙብተዲ ለሙብተዲ ይመሰክራል። ይወጣል ይወርዳል። ሐታ አልፎ ተርፎ በህይወት እያለ ጀነት ትገባለህ፣ አንተ የጀነት ሰው ነህ፣ ጀሃነም አይነካም፣ እኛ ቃል ገብተንልሃል ብሎ በየቦታው ኡማውን ያጭበረብራሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች ምስክርነታቸውም ተቀባይነት የለውም፣ ውድቅ ነው። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦች በኸይር ሲያነሱ ጀነት ሰበተችለት አሉ። የሰሃቦችን መንገድ የሚከተል ቁርአንን የአላህ ቃል መሆኑን የሚቀበል አላህ ከአርሽ በላይ መሆኑን የሚያረጋግጥ ቁርአንን ታዊል የማያደርግ የቀብር አፈር የማይበላ በቀን የማይንጠለጠል በሼክ የማይንጠለጠል አህለ ሱና ሰለፊ ጠንካራ ለቁርአን ለሐዲስ ያደረ ለስሜቱ ያላደረ ለጎሳ ለቡድን ለዘረኝነት ያላደረ የሆነ ሰው ምስክርነቱ ተቀባይነት አለው። የሙሪድ ያጭበርባሪ የካፊር የውሸታም ምስክርነቱ እንኳን በጀነት ይቅርና በዱንያ ጉዳይ እንኳን የሰው ልጆች ምስክርነቱን አይቀበሉ። ዛሬ በጀነት ጉዳይ ተነስቶ ዱብ አድርጎ ለካፊር ጀነት ትገባለህ ብሎ ቢመሰክሩ ሰዎች ዘንድ ቀርቦ በገንዘብ ዙሪያው እንኳን ምስክርነታቸው ተቀባይነት አይኖርም። ከሚሰሩት ግፍና በደል አንፃር፣ ከኢባዳቸው ውድቅና ከሚያደርጉት ድርጉት አንፃር፣ ከሚዋሹት ውሸት አንፃር፣ አላህን ከማያውቁት ዕውቀታቸው አንፃር፣ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከማያውቁት ዕውቀታቸው አንፃር፣ አላህ ላይ ከሚዋሹት ውሸት አንፃር፣ ነብዩ ላይ ከሚዋሹት ውሸት አንፃር፣ የሰው ልጆች ላይ ግፍና በደል ከሚሰሩት አንፃር፣ አላህ ሐራም ያደረገውን ሐላል ነው ከማለታቸው አንፃር፣ ሐላል ያደረገውን ሐራም ነው ከማለታቸው አንፃር ሰው ልጆቹ እንኳን አጠገብ ቀርቦ በገንዘቡ እንኳን ቃል ቢሰጡ ምስክርነት ቢሰጡ ምስክርነታቸው ተቀባይነት አይኖርም። እንኳን በአላህ ጀነትና ጀሃነም ላይ ፍርድ ሊሰጡ ይቅርና ፍርዳቸው ምስክርነታቸው ተቀባይነት የሚኖረው ዲነል እስላም ላይ ቀጥ ያሉ ቁርአንን ሐዲስን አጥብቆ የያዙ ውሸትን የራቁ ሽርክን የራቁ ቢድዓን የራቁ ኩፍርያትን የራቁ ኢልሃድን የራቁ ታዊልን ታጢልን የራቁ ለስሜታቸው መጨነቅና ለዘራቸው ለክብራቸው መጨነቅን ትቶ ህይወታቸውን ሙሉ በሙሉ ለአላህ አሳልፎ የሰጡ ሰዎች ግን ምስክርነታቸው ተቀባይነት ይኖረዋል። ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንቱም ሹሃዳኡላህ ፊል አርድ እናንተ ምድር ላይ የአላህ መስካሪዎች ናችሁ አሏቸው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኸይር ነገር አወሳችሁ ወጀበት ለሁል ጀና አሉ። ወመን አስነይቱም ዐለይሂ ሸረን አሉ። በሱ ላይ ደግሞ ሸርን ያወሳችሁለት የሆነው ሰውዬ ወጀበት ለሁን ናር ለሱ ጀሃነም ሰበተችለታል። ዛሬ እንግዲህ የሰው ልጆች ቁርአንም ሐዲስም እንዲሁም ደግሞ መንሃጅ ሰለፍን አጥብቀ ብትይዝ በደባ በውሸት በአጭበርባሪነት በሌባነት ይመሰክሩባል። ምስክረታቸው ውድቅ ነው፣ ሊያስጨንቅህም አይገባም። አንተ ግን የምትሄደው አካይድ ከቁርአን ከሐዲስ ጋር ገጥሟል። መንሃጅ ሰለፍ ላይ ነው ያለውት ወለው አንድ ሰው እንኳን ባይመሰክርልህ ሊያስጨንቅ የሚገባው ሐቅ ላይ መኖርህ ነው። ሐቅን መያዝህና ባጢልን መራቅህ ነው ሊያስጨንቅ የሚገባው። ዛሬ የሰው ልጆች ስሜታቸውን ካልተከተልክ የሚሉትን ካላልክ ሙሪድ እስካልሆንክ ኳላቸው እስካልተከተልክ ያሉትን እስካላልክ የደገፉትን ካልደገፍክ የወጡትን ካልወጣ የወረዱትን ካልወረድክ የቀጠሉትን ካልቀጠልክ የቆረጡትን ካልቆረጥክ በፋጅርነት ይመሰክሩላል። ይህ ምስክርነት አይደለም የተፈለገው። ትክክለኛ
የሆነ ምስክርነት ነው የተፈለገው። ስለዚህ በሌላኛው ደግሞ ሸርን አወሱ ያለበትን ነው ያወሱት ያለበትን እንጂ የሌለበትን አምጥቶ አይናገሩም ሰሃቦች። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰሃቦችንም ደግሞ አወድሷቸዋል ቀድሶ ቢሚስሊማ አመንቱም ቢ ፈቀድ ይተደዋል እነሱ እንዳመኑት ካመናችሁ በርግጥ ተመርቷል። ወኢን ተወለው ዞር ካሉ فإنما هم في شقاق እነሱ ጥመት ውስጥ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ሰሃቦች በሐቅ ይመሰክራሉ ባጢልን ያወግዛሉ ውሸትን የራቁ ነበሩ። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሸር ያወሳችሁት ወጀበት ለሁን ናራል ጀሃነም ሰበተችለት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። በመጥፎነትም በጥሩነትም ለመመስከር ምስክርነታቸው ተቀባይነት የሚኖረው አህሉ ሐቆች ናቸው። የአላህን ቃል ተቀብሎ የሚፈጽሙ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስ ተቀብሎ የሚፈጽሙ መንሃጀ ሰለፍ ላይ ያሉ አቋማቸው ጠንካራ የሆነ ለስሜታቸው ያላደሩ ለዘር ያላደሩ ለጎሳ ያላደሩ ቡድን በተነዳበት የማይነዱ እንደተመታች ኳስ በሄደችበት የማይሄዱ የሆኑ ሰዎች ሐቅ ላይ የሚጸኑ ሰዎች ምስክርነታቸው ተቀባይነት አለው። የሌሎቹማ ቢመሰክሩልህም ቢመሰክሩብህም አይሆንም አያገለግልም ብትሆኖ የሚሻል ብትወዩ ነው የሚሻልሽ። ለምን የሐቅ ሰዎች የሚመሰክሩት ምስክርና የሚመክሩት ምክር የሚናገሩት ንግግር ነው ተቀባይነት ያላቸው እንጂ ባጢል ላይ ያሉ ሰዎች ለነሱም የሚነግራቸው የሚመሰክርባቸው የሚመሰክርላቸው ወደ ሐቅ የሚያመላክታቸው ያስፈልጋቸዋል። ካልሆነማ ካፊርም ሲሞት የጀነት ነው ይላሉ ሙሽሪኩም ሲሞት በጀነት አይቻለሁ ይላሉ። እንዲህ አይነት ምስክርነት ተው አላህ ዘንድ ሰዎችም ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ምስክርነት እንደሆኑ ራሳቸውም ያውቃሉ። ኡማውን ለማጭበርበር ለመሸወድ ተልቢስ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር አንድ ካፊር ሲሞት ትክክለኛ ፍጥራ ላይ ያለ ሰው ካፊር የሆነ ሰው ቅጣት እንደሚጠብቀው አቂዳ ያለው ሰው እምነቱ የተስተካከለ ሰው እስቲቃማ ያለው ሰው ሰላቱን የሚሰጥ ዘካውን የሚሰጥ ሐጁን የሚያደርግ ዑምራውን የሚያደርግ አላህ የከለከለውን የሚከለከል ያዘዘውን የሚታዘዝ የሆነ ሰው ሲሞት ኸይር እንደሚከጀልለት ካፊር ሲሞት ሸር እንደሚጠብቀው አቅላቸው ሰለም የሆኑ ሰዎች ይመሰክራሉ። ሱፊ አህባሽ ተብሊግ ሱሩሪ ቁጥቢ ኢኽዋን ሌሎችም ቢሆን የራሳቸውን ከደገፋቸው ካፊር እንኳን ቢሆን አላህ የላከልን መልእክተኛ ነው የጀነት ነው ብሎ ይመሰክራሉ። ይህ ምስክርነታቸው ራሳቸውም ዘንድ ባጢል እንደሆነ ሰዎችም ባጢል እንደሆነ ያቁታል። ነገር ግን እቺ ቅርቢቷ ዓለም ላይ የበላይነት ለማግኘት ስልጣን ለማግኘት ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ለመሆን ሁሉንም አቻችሎ ሁሉንም አደማምሮ ከሁሉም ጋር ተደማምሮ ግንዛቤያቸው ሰፊ ነው ዕውቀታቸው የሰፋ ነው አዋቂ ናቸው እንዲባሉ የሚያደርጉት ድርጊት ነው የሚያጭበረብሩት ማጭበርበር እንጂ ሰዎችም ዘንድ ተቀባይነት እንደሌላቸው ያቃሉ። ስለዚህ አህለ ሱና ለአላህ ዲን እጅግሩን የሰጠ ሰው በሐቅ የቆመ መጥፎን የራቀ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መንገድ የቆመ ሰው ምስክርነት ነው የተፈለገበት እንጂ የፋጅር የሙናፊቅ የአህለል ቢዳ የቁቡሪዮች ሙብጥሎች የሚመሰካከሩት ምስክርነት አይደለም የተፈለገበት። እዚህ ጋር የተፈለገው ምስክርነት ትክክለኛው የሆነ ምስክርነት ነው። ስለዚህ ደግ ከሚመሰከርላቸው ጥሩ ነገር ከሚጠብቃቸው ሰዎች እንድንሆን ዱንያ ላይ ኸይርን መስራት ከመጥፎ መራቅ። ጃብር ኢብኑ አብዱላህ በዘገቡት ሐዲስ ቃለ ሰሚዕቱ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ሰማዋቸው የቁል ሲሉ ቀብለ ወፋቲ በ3 አያም ከመሞታቸው ከ3 ቀን በፊት ሰማዋቸው ላ የሙተነ አሐዱኩም አንዳችሁ እንዳይሞት ኢላ ቢሆን እንጂ ወሁወ ይህሲኑ ዘነ ቢላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ ተስፋ ያደረገ ሆኖ እንጂ እንዳይሞት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ዱንያ ላይ ስትታገል ስትለፋ ስትተጋ ስትወጣ ስትወርድ ቆይተ ሞት በደረሰ ሰዓት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ ተስፋ ያደረገ ሲሆን እንጂ አማራጭ የለኝም ተበላው መውጫ የለኝም የሚል አይነት ግንዛቤ ይዞ እንዳይሞታል። ስራ የተባልከውን ስራ ቆይተ ነበር ምናልባት የተለያዩ ጉድለቶች ሊኖርብህ ይችላሉ አማራጭ የለህምና ወደ አኺራ እየሄድክ ነውና ይህሲኑ ዘነ በአላህ ላይ ያለውን ጥርጣሬ አሳምሮ ቢሆን እንጂ እንዳይሞት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ ሰው ሞት በመጣው ሰዓት ወደ አኺራ መሄጃው ሰዓት ደርሶ እጅግሩ በተያዘበት አይኑ ባፈጠጠበት ወደ አኺራ በተጣጨበት ሰዓት ዘኑን በአላህ ላይ ሊያሳምር ይገባዋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ህዝቦች ቃል ኪዳንን አያፈርሱም አሉ በመካከላቸው መገዳደል ቢበዛ እንጂ አሉ ወማ ዘሐረት الفاحشة አስጠል የሆኑ ነገሮች ግልጽ አይወጡም ፊቀውምን ቀጥ በህዝቦች በጭራሽ አሉ ኢላ ሰለላሁ ዐዘ ወጀል عليهم الموت ድንገተኛ ሞትን ረብሻን ትርምስን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ ላይ ቢሰልጥባቸው እንጂ አሉ ዘካንም አይከለክሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብን ቢይዝባቸው እንጂ አሉ። ስለዚህ ማሲያዎችን መዳፈር ዱንያችንም ተርብሾ ሞት ለመብዛት ጠላት ለመሾም በመካከላችን ግድያ እንዲበዛ ከሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። የአላህ መልእክተኛ አሉ በሌላም ሐዲታቸው ላ የተመነየነ አሐዱኩም አንዳችሁ እንዳይመኝ ሞትን እንዳይመኛል ሊዱሪ ነዘለ ቢሂ አንድ ችግር ስለደረሰበት ምን አለ በሞትኩ በተገላገልኩ እንዳይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። የዱንያ ታብ የዱንያ ችግር ይወገዳል ይሄዳል። ታመህም ከሆነ
ቀንህ ካልደረሰ በሽታውን ያነሳልህ። ተቸግረ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥሎ ደግሞ ድልን ሊያመጣልህ ይችላል። አንድ ችግር ስለደረሰበት ሞትን እንዳይመኝ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ፈኢን ካነ ከሆነ አሉ ላቡደ ሙተመንየን መመኘቱ አይቀሬ ከሆነ ፈልየቁል ይበላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አማራጭ ያስቀምጣሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አላሁመ ጌታዬ ወይ አሂኒ አኑረኝ ማካነት الحياه خيرا لي መኖሬ ኸይር ከሆነች አኑረኝ ወተወፈኒ እንዲሁም ደግሞ ግደለኝ ኢዛ ካነት الوفاه خيرا لي መሞቴ ኸይር ከሆነች ግደለኝ ብሎ ይበል እንጂ ግደለኝ ብሎ ዱዓ እንዳያደርጋሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ምናልባት ኑሮ ሲያበቃ ፍትና ገጥሞት ዲኑን የሚለቅ አኺራውን አጣለው ብሎ ፈርቶ ስጋት ውስጥ ከገባ አይቀሬ ከሆነ ይህንን ዱዓ ያድርግ እንጂ ዝም ብሎ ሙሲባ ስለደረሰበት ብቻ ግደለኝ ብሎ እንዳይመኛል። በአሁኑ ሰዓት ሸሪዓ የማያውቁ ሰዎች ስለበዙ የሆነ ሙሲባ በደረሰበት ሰዓት በተቆረጥኩ በቀደምኩ ባልቆየው ባላደርኩ እያሉ የተለያዩ የጅህልና የማህይብነትን ቃል የሚያንሰራፉ ሰዎች አሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው ችግር ስለደረሰበት ብቻ ሞትን እንዳይመኛል። መመኘቱ አይቀሬ ከሆነ ግን መኖሬ ኸይር ከሆነ አኑረኝ መሞቴ ደግሞ ኸይር ከሆነልኝ ገደለኝ ብሎ ዱዓ ያድርግ እንጂ ልቅ የሆነ ዱዓ እንዳያደርጋሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሙተፈቁን ዐለይሂ። በሌላም ሐዲሳቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወላ የተመነየና አሐዱኩም አንዳችሁ እንዳይመኛሉ አልሞተ ሞትን ኢማ ሙህሲነን ወይንም ጥሩ ሰው ነው ፈለዐለሁ አይዝዳድ በኸይር ስራው ሊጨምር ይችላል። ሞትን አይመኝ። ኸይር ስራ በጨመረ ቁጥር ደግሞ አላህ ዘንድ ያለው ደረጃው ከፍ ያለ ይሄድለታል። ሙህሲን ከሆነ ኸይር ስራ ሊጨምር ይችላል። ሞትን እንዳይመኝ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወኢማ ሙሲአን ወይንም ደግሞ አመፀኛ መጥፎ የሆነ ሰውም ከሆነ ተውበት ያደርጋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ምንም ሳይያዝ ደግሞ ሞትን መመኘት ምን አይነት ሞኝነት ነው? መጥፎ የሆነ ሰው ከሆነ ተውበት ለማድረግ ይመቻል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኸይር የሚሰራ ሰው ከሆነ ደግሞ ኸይር ሊጨምር ይመቻል። ሞትን እንዳይመኛሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቃል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢስነታኒ የክረሁማ ኢብኑ አደም የሰው ልጆች የክረሁል መውት ሞትን ይጠላል። ወልመውቱ ኸይሩን ለልሙእሚን ለሙእሚን ሞት ኸይር ይሆናል። ምን الفتنه ከፍትና ፍትና ውስጥ ገብቶ ከመዋኘት ለሙእሚን ሞቱ ኸይር ነው። የሰው ልጆች ግን ሞትን ይጠላሉ አሉ። ወየክረሁል ቂለተል ማል የገንዘብንም ማነስን ይጠላል። ወቂለቱል ማል ገንዘብ ደግሞ ማነሱ አቀሉን ለልሂሳብ አላህ ዘንድ ሂሳብ ለመደረግ ያነሰ ነው። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ሂሳባቸው የበዛ ነው። ረጅም ዓመት ይቆማሉ። ከየት አመጣው? በምን አወጣው? እንዴት አድርገህ ነው የሰበሰብከው? ሂሳብ አለባቸው። ገንዘብ ማከማቸትን ይወዳሉ። ገንዘብ ማነስ ግን አላህ ዘንድ ለሂሳብ ማነስ የቀረበ ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘን መሰረት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በነገሩን መሰረት ልናደርግ ይገባል እንጂ ከስሜታችን ተነሳስተን ከሻህዋ ከሹብሃ ከተለያየ ነገር ተነሳስተን ሞትንም ልንመኝ አይገባም። ገንዘብ ከመውደዳችን የተነሳ ሞትንም ልንጠላ አይገባም። አላህ የወሰነውን ውሳኔ መቀበል፣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያልወሰነው ውሳኔ ላይ ገብቶ መዋኘትን መተው፣ መናገር ማጭበርበርን መተው አለብን። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሰው ልጆች ሞትን ይጠላሉ፣ መሞት ግን ለሙእሚን ኸይር ነው ከፍትና አሉ። እንዲሁም ደግሞ ገንዘብ ክምችትን ይወዳሉ። ገንዘብ ማነስ ግን አላህ ዘንድ ለሂሳብ ማነስ የተሻለ ነው አሉ የአላህ መልእክተኛ። በሌላም ሐዲሳቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? አዕዘረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑዝርን አስጨረሰ ኢላ እምሪን አኸረ አጀለሁ ሐታ በለገ 60 ሰነተን አخرجه البخاري። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑዝርን አስጨርሷል። አንድን ሰው አንድችንም ሴት ብትሆን ዑዝርን አስጨርሷል። 60 ዓመት የደረሱ ሰዎችን አላህ ዑዝር አስጨርሷቸዋል። ተአምራቶችን አይተዋል። ለነዚህ ሰዎች አላህ ዑዝራቸውን አስጨርሷቸዋል። ወደ አላህ ሊመለሱ ተውበት ሊያደርጉ ፋሂሻ የሆኑ ነገሮችን ሊርቁ ወደ አኺራቸው ሊቅጣጩ ቁርአንን ሊቀሩ ሊያስቀሩ ዳዕዋ ሊያደርጉ ከመጥፎ ነገር ሊርቁ ይገባቸዋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑዝር አስጨርሷቸዋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢባዳቸው ላይ ተፈረጉ ሊያደርጉ ይገባቸዋል። ሞት ወደ እነሱ ሽቅድድም እያደረገ ነው። ከልጅነት ወደ ሽምግልና እየገቡ ነው። ቁሞ ወደ አለመሄድ ደረጃ እየደረሱ ነው። ከመሮጥ ወደ ያለመሮጥ ደረጃ እየደረሱ ነው። የሚፈልጉትን ምግብ ከመብላት ወደ አለመብላት ደረጃ እየደረሱ ነው። እንዲህ አይነት ሰው ተውበት ሊያደርግ ይገባታል እንጂ እንዲህ አይነት እድሜ ተለግሶ ማሲያ ውስጥ የገቡ ሰዎች አላህ ዑዝራቸውን ያስጨርሳቸው የሆኑ ሰዎች ናቸው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አቡ ሁረይራ በዘገቡት ሐዲስ ምን ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም? ላ የዛሉል ቀልቡል ከቢር የትልቅ ሰው ቀልብ አይወገድም አሉ። ሻቡን የወጣትን አስተሳሰብ ከማሰብ አይወገድም። ፊትነይኒ በሁለት ነገሮች ፊ ሁብ ዱንያ ወጡል አመል ዱንያን መውደድና ስራን ማርዘም እነዚህ ሁለት ነገሮች ትልቅ ሰው ላይ አይቀሩም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሙእሚን ከነጋ ምሽትን አይጠብቅም፣ ካመሸ ንግትን አይጠብቅም። እጁ ላይ ያለው ገንዘብ መቼ ሊያመልጠው እንደሚችል አያቅም። መስራት ያለበትን ኸይር ስራ ይሰራል። ጤንነቱ መቼ ሊክደው እንደሚችል አያቅም። አላህ በሰጠው አፍያ በተሰጠው ጊዜ ሽቅድም ያደርጋል። ሙእሚን የሆነ ሰው ከአላህ መንገድ ያፈነገጡ አላህን የማያውቁ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግ የማይከተሉ የሰሃቦችን መንገድ አጥብቆ ያላዙ ሰዎች ይሸውዳሉ
ይሸውዳሉ ዱንያን ይሸውዷታል ትሸውዳቸዋለች ስሜታቸውን ይሸውዱታል ይሸውዳቸዋል እየተሸዋወዱ ዱንያቸውም አኺራቸውም የተበላሸ ይሆናል ሙእሚን የሆነ ሰው ከአላህ ጋር መቼ ሊገናኝ እንደሚችል አያቅምና ሌት ተቀን አኺራው ይለፋል ዱንያው ላይ ሰምጦ አይገባም ስለዚህ ቀልባችን ሰብሰብ ልናደርገው ራቁት ለምንቆምበት ቀን ልንዘጋጅ ለበርዘኽ ከተቀበርን በኋላ ላለው ዓለም ልንዘጋጅ ይገባል ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሩጁዕ ልናደርግ ልንመለስ ይገባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈፊሩ ኢላላህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሹ እኒ ለኩም እኔ እኮ ለእናንተ ነዚሩ ሙቢን ግልጽ የሆንኩ አስጠንቃቂ ነኝ ይሉ ነበረ ነብያቶች ስለዚህ ሁላችንም ወደ አላህ ልንሸሽ ይገባል ሞት የመሳበት ጊዜ ነው ያለነው ድንገተኛ ሞት አደጋ መሬት መንቀጥቀጥ ማዕበል በቀን ይህናል ሺህ ሰው ሞተ እንዲህ አይነት ሰው ታሞ አልጋ ላይ ተገኘ ተብሎ የተለያዩ ፍትናዎች የሚወሩበት ሰዓት ነው የሚወራው ነገር አሽመድምዶን በሽታን ፈርተን ሞትን ፈርተን ተሽመድምዶ መቀመጥ ሳይሆን የሙእሚኖች ባህሪ ድንገተኛ በሽታ መጣ ኮሮና ቫይረስ መጣ የተለያዩ አደጋዎችም መጡ አልመጡም ካነጉ ሊመጣቸው እንደሚችል ካመሹም ምሽት ላይ ሊመጣቸው እንደሚችል ቀነቀጠሯቸው በደረሰ ሰዓት ወደ ኋላም ወደፊትም ሊደረግላቸው እንደማይችል ሙእሚኖቹ በጥንቃቄ ያቃሉና ሁሌም ተጠንቅቆ ነው የሚጓዙት ከነዚህ ተጠንቅቆ ከሚጓዙ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን አኺራቸው ረስቶ ዱንያ ላይ ገብቶ ከሚዋኙ አይነት ሰዎች ይጠብቀን ለአኺራቸው ዝግጅት ከሚያደርጉ ሰዎች አላህ ያድርገን ቁርአንን የነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስን መንሃጀ ሰለፍን አጥብቆ ይዞ መንሃጀ ሰለፍ ላይ ጸንቶ ሐቅ ላይ ጸንቶ ከሚሞቱ ሰዎች አላህ ያድርገን ወደ አኺራ ሲሄዱ ጥሩ ነገር ተወስቶላቸው ከሚሞቱ ሰዎች ያድርገን መጥፎን እንትሻር ያደረጉ መጥፎ ላይ ከሚሞቱ አይነት ሰዎች ሸርና ትቢት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን በህይወታችን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ለአላህ እጅግር ሰጥቶ ከሚኖሩ ሰዎች ጋር አላህ ያድርገን ከሸር ከኩፍር ከክህደት ከቢድዓ ከሙብተዲዎች አላስፈላጊ ከሆኑ ሸር ከሆኑ ነገሮች አላህ ጠብቆ ሐቅ ላይ አጽንቶ ወደ አኺራ ከሚወዱ ሰዎች አላህ ያድርገን جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته